વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સૌનું મારી યુટ્યુબ ચેનલ પર. આજે આપણે જોવાના છીએ ઇંગ્લિશ સ્ટાન્ડર્ડ 10th યુનિટ નંબર 6 આઈ લવ યુ ટીચર. તો આગળ વધીએ. પેરેગ્રાફ વાંચી પ્રશ્નોના જવાબ આપવો. પહેલો પ્રશ્ન છે, વોટ હેપન્ડ ટુ હેલન વેન શી વોઝ યંગ? જવાબ, હેલન બીકેમ ડીફ એન્ડ બ્લાઇન્ડ વેન she was young. બીજો પ્રશ્ન છે, why could Helen not speak? જવાબ, since Helen was deaf she could not learn to speak. ત્રીજો પ્રશ્ન, what changed Helen's life? જવાબ, Miss Sullivan, a teacher for the deaf and the blind, changed Helen's life. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 4, how would Miss Sullivan answer Helen's questions? જવાબ, Miss Sullivan would answer Helen's question by writing into her palm as the people talk into a baby's ear. પ્રશ્ન નંબર 5, why was everything around Helen full of life, love and joy? જવાબ, Miss Sullivan satisfied Helen's curiosity by teaching her so everything around Helen full of life, love and joy. પ્રશ્ન નંબર 6, what was the second stage of learning based on? જવાબ, the second stage of learning was based on the sense of touch. સાતમો પ્રશ્ન, how did Miss Sullivan teach Helen to speak? Miss Sullivan taught Helen to speak through the movement of lips and the vibrations in the throat. આઠમો પ્રશ્ન, the second stage of learning was easier than the first stage. ખરું કે ખોટું? જવાબમાં આવશે ફોલ્સ. ત્યારબાદ નવમા પ્રશ્નની અંદર શોર્ટ નોટ લખવાની છે, જોઈએ. હેલન કેલર, a gifted learner. Helen Keller became deaf and blind when she was very young. Since she was deaf, she could not speak. One day, her parents found Miss Sullivan, a teacher for deaf and blind. Miss Sullivan taught her to speak by the sense of touch and movements of fingers. It was a very wonderful experience for Helen. Everything around her was full of life, love and joy. She was well on her path to becoming a well-educated person. Finally, Helen completed her graduation from Radcliffe College. દસમું વિધાન, ખરા છે કે ખોટા તે જણાવો એમાં જોઈએ. દસમું વિધાન, Anne Sullivan was behaving with Helen as a strict teacher. ફોલ્સ આવશે. 11મું વિધાન, Helen became the first blind to achieve the graduation degree. ટ્રુ આવશે. 12મું વિધાન, Helen had curiosity to know the world around her. True. 13મું વિધાન, Helen's prime goal was to help blind. True આવશે. ત્યારબાદ જોઈએ બી વિભાગની અંદર 14મો પ્રશ્ન છે. પેરેગ્રાફના આધારે પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે. What did Yudhishthira see at the end of the journey? Yudhishthira saw a strange light all around him at the end of the journey. 15મો પ્રશ્ન, how did Indra came to Yudhishthira? જવાબ, Indra came to Yudhishthira in the chariot. 16મો પ્રશ્ન, why did Yudhishthira refuse to go to heaven? જવાબ, Yudhishthira refused to go to heaven because he did not want to go to heaven without his brothers and Draupadi. 17મો પ્રશ્ન, what was Indra? જવાબ, Indra was the king of gods. Find out similar for deny and unfamiliar. જવાબમાં છે refuse and strange. ત્યારબાદ માહિતીની આધારે પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે, જોઈએ. 19મો પ્રશ્ન, we can recognize poisonous snake from physical features like. જવાબમાં આવશે બી, dull color. 20મો પ્રશ્ન, the smaller head of snake indicates that it is venomous. જવાબમાં આવશે બી. ત્યારબાદ 21મો પ્રશ્ન, which of the following is not the feature of the non poisonous snake?
જવાબમાં આવશે ડી લોંગ ટેલ. 22મો પ્રશ્ન, વેન અ સ્નેક વિથ અ રાઉન્ડેડ ટેલ બાઇટ્સ અસ વી મે. જવાબમાં આવશે ડી નન ઓફ ધીઝ. 23મો પ્રશ્ન, વોઝ saliva is dangerous for us. જવાબમાં આવશે ડી બોથ ઈ એન્ડ સી. ત્યારબાદ સી વિભાગની અંદર યોગ્ય ફંક્શન સાથે વાક્યને જોડવાના છે. 24મા પ્રશ્નની અંદર બી વિકલ્પ આવશે ડિસ્ક્રાઇબિંગ એક્શન. 25માની અંદર ડી વિકલ્પ આવશે રિપોર્ટિંગ ઇવેન્ટ. 26મા પ્રશ્નની અંદર એ વિકલ્પ આવશે સ્પેસિફાઈંગ લોકેશન. ત્યારબાદ આગળ વધીએ. 27મો એમાં ડી વિકલ્પ આવશે રિપોર્ટિંગ ઇવેન્ટ. 28મા પ્રશ્નની અંદર એ વિકલ્પ આવશે ડિસ્ક્રાઇબિંગ ટાઈમ. અને 29 નંબરના વિકલ્પની અંદર પ્રશ્નની અંદર બી વિકલ્પ આવશે એક્સચેન્જિંગ નાઇસિટીઝ. ત્યારબાદ કૌંસમાં આપેલા ફંક્શન માટે યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો. 30માની અંદર બી વિકલ્પ આવશે આઈ ગો ફોર એક્સરસાઇઝ ઇન મોતીબાગ, લોકેશન છે. 31મા પ્રશ્નની અંદર રિપોર્ટિંગ છે એટલા માટે એ વિકલ્પ આવશે થોટ ધેટ હી વોઝ એ વેરી કાઇન્ડ ગાય. ત્યારબાદ 32મા પ્રશ્નથી કૌંસમાં આપેલા ફંક્શન વડે વાક્યને પૂરા કરવાના છે. મિહિર હેઝ વોન ધ મેચ, એક્સચેન્જિંગ નેસિટીઝ છે. કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. 33મું આઈ વિઝિટેડ ધ હોસ્પિટલ નિયર ધ સ્ટેશન રોડ, ડિસ્ક્રાઇબિંગ પ્લેસ. ત્યારબાદ 34મો મોના આસ્કડ રીના વોટ શી વોઝ ડુઈંગ. 35માના જવાબની અંદર લાસ્ટ ડે અ ગેમ ઓફ ચેસ વોઝ વોન બાય રાજ. 36માનો જવાબ મિલન ગેટ્સ અપ એટ 6 AM એવરી ડે. ત્યારબાદ 37માની અંદર ખાલી જગ્યાઓમાં પહેલી ખાલી જગ્યામાં મિટેટ, બીજી ખાલી જગ્યામાં ઇનેટ અને ત્રીજી ખાલી જગ્યામાં હિટ ટુ આવશે. એવી રીતે પહેલી ખાલી જગ્યામાં અવેકન, બીજી ખાલી જગ્યામાં ક્યુરિયોસિટી અને ત્રીજી ખાલી જગ્યામાં મિરેકલ આવશે. આગળ વધીએ. નિયરેસ્ટ મિનિંગમાં રિજન માટે ટેરેટરી આવશે, ડેન્સ માટે થીક આવશે THICK અને 41 નંબરમાં એન્ટેલોપ માટે ડિયર આવશે. ત્યારબાદ ડી વિભાગની અંદર ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં આપેલા સંવાદને લખવાનો છે. જોઈએ. They asked Tirth how he should do vocabulary. Tirth replied that he should ask to his teacher. They thanked him. ત્યારબાદ Rajesh asked Ashok if he would like to join a tour. Ashok replied positively that he would like. Rajesh told Ashok that it would be a memorable experience. ત્યારબાદ યોગ્ય સંયોજક વડે બે વાક્યોને જોડવાના છે. જોઈએ. જાગૃતિ could not go outside because it was raining heavily. 45 નંબરની અંદર મેહુલ is smart although he has not been selected in the interview. 46મો જવાબ she will either go for cinema or for shopping. ત્યારબાદ 47મો જવાબ Ramu failed in the exam so he left the study. 48મો જવાબ plant the trees and save the environment. ત્યારબાદ અંડરલાઇન કરેલા શબ્દોની જગ્યાએ સાચા શબ્દો લખી આપેલો પેરેગ્રાફ ફરીથી લખવાનો છે. તો જોઈએ. જવાબ 49મો રાજા દશરથ વોઝ ધ કિંગ ઓફ અયોધ્યા, એટલે કે ઇનની જગ્યાએ ઓફ આવશે. હી હેડ 3 wives, વાઇફીસની જગ્યાએ વાઇવ્સ આવશે. એન્ડ 4 sons. અહીંયા મેં 4ના શબ્દ લખવામાં મારાથી ભૂલ થયેલી છે, તમે તે સુધારીને લખજો. રામ વોઝ ધ એલ્ડેસ્ટ, એલ્ડરની બદલે એલ્ડેસ્ટ સન આવશે. ત્યારબાદ આગળ વધીએ. ડુએસ ડિરેક્ટેડ, અહીંયા ભવિષ્યકાળને ભૂતકાળમાં ફેરવવાનો છે. લાસ્ટ ડે માય ફ્રેન્ડ વિઝિટેડ માય પ્લેસ. હી કેમ વિથ હિઝ બ્રધર. માય બ્રધર લવડ ટુ પ્લે વિથ હિમ. ત્યારબાદ 51મા નંબરના પ્રશ્નની અંદર પેસિવ વોઇસમાં ફેરવવાનું છે. કંસ વોઝ ડિફેન્ટેડ બાય કૃષ્ણા
He was admired a lot by the people. He was also congratulated by them. ત્યારબાદ આપેલા વિકલ્પોમાંથી અંડરલાઇન કરેલા શબ્દની જગ્યાએ સાચો પ્રશ્ન બનાવી શકાય તેવું વાક્ય પસંદ કરવાનું છે, જેમાં 52મા નંબરના પ્રશ્નની અંદર બી વિકલ્પ આવશે, વાય વોઝ ધર્મ ઓવરજોઈડ. ત્યારબાદ 53ના નંબરમાં પ્રશ્નની અંદર રાકેશ લુક્સ આફ્ટર હિઝ કમ્પ્યુટર, એમાં એ વિકલ્પ આવશે, વોટ ડઝ રાકેશ લુક આફ્ટર. 54મા નંબરના પ્રશ્નમાં સી વિકલ્પ આવશે, વોટ ડીડ માય સિસ્ટર એડ ઇન ધ ટી. ત્યારબાદ ઈ વિભાગની અંદર મારા પ્રિય તહેવાર વિશે લખવાનું કહ્યું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ અગાઉ આપણે દિવાળી કે દીપાવલી વિશે નિબંધ લખ્યો હતો, તે જ મેં અહીંયા થોડા ફેરફાર સાથે લખેલો છે, તો એ આપણે જોઈએ. Diwali or Deepavali is my favorite festival. Diwali is celebrated in autumn or in October every year in India. It is my favorite festival because I get many new clothes and firecrackers from my parents. I also get new gifts from my relatives. Before Diwali, I help my parents to clean and decorate house. We buy new things for home. My mother draws a beautiful rangoli. I enjoy firecrackers at night. I like Diwali festival very much. ત્યારબાદ એક મેલ લખવાનું કહેવામાં આવ્યું છે, જેમાં રાધા 123@yahoo.com પર જે કાવ્યા છે મેલ લખે છે. જોઈએ, જૂનાગઢની અંદર રોપવે રાઇડની મજા માણવા માટે અહીંયા મેલ લખવામાં આવ્યો છે. જોઈએ, ડિયર ફ્રેન્ડ રાધા, how are you? I hope that you will be enjoying your Diwali vacation. By the way, I am writing this mail to come Junagadh to enjoy ropeway ride to Ambaji. It is such a memorable experience, so please do come and write me soon. Your dear friend Kavya. ત્યારબાદ write a report on importance of vaccination. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા કોઈ ચોક્કસ પ્રકારની રસી એટલે કે કોરોનાની રસી કે બીજી કોઈ પ્રકારની રસી વિશે વાત કરવામાં આવેલી નથી, પણ એમના મહત્ત્વ વિશે આપણે સાંપ્રત પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખી અને વેક્સિનેશનના મહત્ત્વ વિશે લખેલું છે. જોઈએ, વેક્સિનેશન ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇફેક્ટિવ વે ટુ પ્રિવેન્ટ infectious diseases. We are all familiar with the corona or COVID-19 epidemic. Vaccination has proved to be the best weapon during this pandemic. We have been able to stop the spread of corona in this way. Immunity vaccines for not only corona but other infectious diseases has worked as a boon for mankind. Thus, it is necessary to get vaccinated for every infectious diseases. ત્યારબાદ આગળ વધીએ. અહીંયા એક વર્ગખંડનું ચિત્ર આપવામાં આવેલું છે અને 10 વાક્યોમાં એનું વર્ણન કરવાનું કહેવામાં આવ્યું છે. તો જોઈએ, this is a picture of classroom. Here we can see that a teacher is teaching the students. There are 2 windows in the classroom. The students are sitting on the benches. The teacher is asking questions to the students. The students are answering of questions. They have their notebooks and pens on their bench. They are raising their hands to give the answer. The classroom is neat and clean. અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે I love you teacher એ વિશે સ્વાધ્યાયન પોથીમાં ખ્યાલ મેળવ્યો. જો તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો, લાઇક કરજો અને તમારા મિત્રોને શેર કરજો. નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મારા અન્ય વિડીયોની લિંક આપેલી છે, તે તમે નિહાળી શકો છો. વિડીયો નિહાળવા માટે આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આપનો દિવસ શુભ રહે. થેન્ક યુ વેરી મચ.